ओम शांति 6/3/2025 प्रातः मूल्य मिठे बच्चे तुम आत्मा मान को जेपरी यही शरीर रूपी सिंहासन मिली सेहीपरि बाबा मध्य यही दादांकर भ्रकुटी सिंहासन उपरे विराजमान होइछन्ति। तांकर निजर कौनसी सिंहासन नहीं। प्रश्न जो पिला मानक भितरे ईश्वरीय संतानर स्मृति रहुछि सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो। उत्तर सेमानक भितरे सच्चा प्रेम एकमात्र बाबा सहित थिबो। ईश्वरीय संतान माने केबे हेले लड़ाई झगड़ा करिवे नहीं। सेमानकर केबे भी कहा प्रति कुदृष्टि हेबो नहीं। जेतेबेले ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भौणी भाई होइगले तबे विकारी दृष्टि होई परिबो नहीं। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। गीत अच्छी छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति पिला माने जानिछन्ति जे बाबा आकाश सिंहासन छाड़ी एबे दादा ब्रह्मांक शरीर को निजर सिंहासन करिछन्ति। ताहाको छाड़ी एठारे आसी बसिछन्ति। यह आकाश तत्व हेउछि जीवात्मा मानकर सिंहासन। आत्मा मानकर सिंहासन होछि सेही महतत्व जेउठी तुम आत्मा माने बिना शरीर रहिथिल। आकाश रे जेपरि तारका माने रहिछन्ति ना सेपरि तुमे आत्मा माने मध्य बहुत छोट छोट रूप रे सेठरे रहुछ। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देखा जाई परिबो नहीं। तुमको एबे यही ज्ञान मिलछि जेपरि तारका केते छोट सेपरि आत्मा माने मध्य बिंदु सदृश्य अटन्ति। एबे बाबा से आकाश सिंहासन तो छाड़ी देइछन्ति। बाबा कहउछन्ति तुमे आत्मा माने मध्य सिंहासन छाड़ी एठाको आसी ए शरीर को निजर सिंहासन करिछ। मोर मध्य निश्चित शरीर दरकार। मते समस्ते पुराना दुनिया को ही डाकुछन्ति। गीति मध्य अच्छी ना दूर देश का रहने वाला। तुमे आत्मा माने जेउठारे रहुछ ताहा होछि आत्मा मानकर एवं बाबांकर देश। पुणी तुमे स्वर्ग को जाउछ जार स्थापना बाबा करुछन्ति। बाबा निजे सेही स्वर्ग को जिबे नहीं। निजे तो बाणी ऊर्धरे बानप्रस्थ रे जाई रहुछन्ति। स्वर्ग रे तांकर आवश्यकता नहीं। से तो दुख सुखरू अलग आटन्ति ना। तुमे सुख भोग करुछ तो दुख मध्य भोग करुछ। एबे तुमे जानुछ आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने भौणी भाई अटु। तेणु परस्पर प्रति कुदृष्टिर ख्याल मध्य आसीबा अनुचिति। एठारे तो तुमे बाबांग सम्मुखरे बसिछ। परस्पर भाई भौणी अटे। पवित्रता रहिबार उपाय देख किपरि एही कथा कौनसी शास्त्र रे नहीं। समस्त पिता जणे तेणु समस्त संतान होइगले ना। तेणु पिला मानकु निज निज भितर लड़ाई झगड़ा करवा अनुचिति। वर्तमान तुमे जानुछ जे आमे ईश्वरीय संतान अटु। पूर्वरु आसुरी संतान थिलु। एबे संगम जुगरे ईश्वरीय संतान होइछु। पुणी सत्य जुगरे दैवी संतान हेबु। यही चक्र विषय पिला माने एबे जानी सारिछन्ति। तुमे ब्रह्मा कुमार कुमारी अट। तेणु केबे कुदृष्टि जीव नहीं। सत्य जुगरे कुदृष्टि न थाए। रावण राज्य रे कुदृष्टि हुई थाए। तुमको एबे एकमात्र बाबांग बिना आउ कहार स्मृति रहिबा उचित नुहे। सबुठारो अधिक एकमात्र बाबांग प्रति स्नेह रहो। मोर तो एक शिव बाबा द्वितीय केही नुहे। बाबा कहउछन्ति पिला माने एबे तुमको शिवालय को जीवाको हेबो। शिव बाबार स्वर्गर स्थापना करुछन्ति। आधा कल्प हेबो रावण राज्य चली आसीछि जहा द्वारा तुम माने दुर्गति को प्राप्त करिछ। रावण कौन ताकू काहींकी जलाउछन्ति ए कथा मध्य केही जानि नाहंती। शिव बाबा को मध्य जानि नाहंती। जेपरि देवी मान को सजाई पूजा करी
ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଟିର ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ପୂଜା ଆଦି କରି ପୁଣି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ଜଳାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ହେଲେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ନା? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କାମଚିତା ଉପରେ ବସି ଚଳି ଯାଇଥିଲେ, ବାବା ଆସି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଶୁଖିଲା ମାଟିର ବର୍ଷା ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଘାସ ବାହାରିଥାଏ, ତୁମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେତେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଗରିବର ପିଲା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼େ, ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ବସିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାଏ। ସବରୀର କଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ନା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତ ଆମେ ହିଁ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆମକୁ ହିଁ ବାବା ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଯଥାର୍ଥ କଥା। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛେ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ନାସ୍ତିକ, କେହି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନେତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଆସି ଆସ୍ତିକ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। କେହି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ, ଏହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଯାଦୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚେଲାକୁ ଗଦି ଉପରେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏହିପରି ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମା ବହୁତ ବିଚିତ୍ର। ଏବେ ତୁମେ ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିଯାଇଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୟାଶୀଳ ହୁଅ, ନିର୍ଦୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ କିପରି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି କେବେ ବି ପତିତ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ ଫରିସ୍ତା ହେବେ। ଏବେ ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ହେଲା ଟକି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ହେଲା ମୁଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଇସାରା ଅଥବା ଠାର, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ହେଉଛି ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଯେପରି ଭୂତମାନଙ୍କର ଶରୀର ଛାଇ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ତାକୁ ଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଏମାନେ ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ। ଏସବୁ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ, ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ସେଠାକୁ ଭାୟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ହୋଇଯିବୁ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତାପରେ ସ୍ଥୂଳ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଦୈବୀ ଯୁଗ କୁହାଯିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। କାହା ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ଗଲେ ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟ ନା? ଏଠାକୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଏ କଥା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସଙ୍ଗଦୋଷ ପଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛ।
ତୁମେ ସମସ୍ତ ହଂସ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ତୁମର କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସ୍ନେହ ଯାଉଛି ତେବେ ମୋହର ବାନରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତୁମ ଧନ୍ଦା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବା। ତୁମେ ହେଲ ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପରିଣତ କରିବା ବାଲା। କେଉଁଠି ସେମାନେ ରାବଣ ଆସୁରୀ ସନ୍ତାନ, କେଉଁଠି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ତୁମକୁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ ସ୍ଥିତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଯେପରି କିଛି ଦେଖୁନାହ, ଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକରସ ରଖିବା ବହୁତ ସାହସର କଥା। ନିର୍ଭୁଲ ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ହିଁ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ଉପରାମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ସଂଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଯେପରି ଦେଖୁନା, ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାର ହୋଇଥିବ ସେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏବେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ଆସିଛୁ। ବାସ୍ ଆମକୁ ଏବେ ସେଇ ସୁଇଟି ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ନାହିଁ ଯେ କି ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ପତିତ ପାବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବା ଶିଖୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ପାଣ୍ଡବ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ତୁମ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେନା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଛ। ଜାଣିଛ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ସର୍ପ ଏବଂ ଭ୍ରମରୀର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ହେଲା ତୁମର ଏହି ସମୟର ଅବସ୍ଥା। ତୁମ ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ରହିଛ। ସେମାନେ ତ ଏହିର ଧନ୍ଦା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ପ ବା ଭ୍ରମରୀର ଧନ୍ଦା କରିପାରିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା କବରସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହା ପୁଣି ପରିସ୍ଥାନ ହେବ। ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଶୁଭ। ତୁମ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତୁମକୁ ଏବେ ବୃକ୍ଷପତି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଚାଲିବ। ଏହା ବେଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ଦଶା ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହଦର ଦଶା ଚାଲିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦର ଦଶା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ତ ଜଣେ ହେବ ନାହିଁ ନା, ତାଙ୍କର ଡିନାଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜବଂଶ ଚାଲିବ ନା। ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଜଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜବଂଶ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମକୁ ଏହାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ କିପରି ରାଜତିଳକ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କୁ କିପରି ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତା ପିତା ପୁତ୍ରର ପାଦ ଧୋଇ ରାଜତିଳକ ଲଗାଇ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଅ। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଖାବଂଶବଳୀ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା କେତେ ହିଂସା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିନେବା ଉଚିତ। ଏହା କେତେ ସହଜ। ତୁମକୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଗୀତା ସହିତ ରହିଛି। ଗୀତାରେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଗର ପୁସ୍ତକ ଅଲଗା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଗର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆସି ବୁଝିବେ। ଶେଷରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ପୁଣି ସେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଆସି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ।
ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ପବିତ୍ର ରଖିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପତିତ ହେବାର ବିଚାର କେବେ ବି ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଉପରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର କରିବାର ଖଣି ମିଳିଥାଏ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ଜମା କରିବାର ଯୁଗ। ଏବେ ଯେତେ ଜମା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେତେ ଜମା କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜମା କରିବାର ବିନା ବିତି ନ ଯାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ନ ହେଉ। ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବଦା ଭରପୁର ରହିଥାଉ। ଯେପରି ଗାୟନ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନଥାଏ। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେଉ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଭଳି ତୃପ୍ତ ବା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହେବ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, କୌଣସି କଥାରେ ଅଶାନ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜ୍ଞାନମାନ ଆତ୍ମାର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅନମୋଲ ମହାବାକ୍ୟ। ଆଧାକଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ଆଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି। ବିସ୍ତାର, ଆଧାକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ଆଧାକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି। ଏବେ ରାତ୍ରି ସମାପ୍ତ ହେବା ହୋଇ ସକାଳ ହେବ। ଏବେ ପରମାତ୍ମା ଶିବାବା ଆସି ଅନ୍ଧକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରି ପ୍ରକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅନ୍ଧକାର। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଛି। ଇସ୍ ପାପ କି ଦୁନିଆ ସେ ଦୂର କहीं ଲେ ଚଲେ ଚିତ୍ ଚୈନ ଯାହା और। ଏହି ପାପର ଦୁନିଆରୁ ନେଇ ଚାଲ ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠି ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏହା ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିରେ ତ ନା ଶାନ୍ତି ଅଛି ନା ଅଶାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହେଲା ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ। ଯେଉଁ ସୁଖଧାମକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ସେହି ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ। ସେଠାକୁ କେହି ବି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସେଠାରେ ନା ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ଥାଏ ନା ପାପ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ନିଜର ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଭୁଲିଆ ଖେଳ ହାରିବା ଜିତିବାର ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ନେଇ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ ଭାଗ ନେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 6 ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ସ୍ନେହ ବି ଥାଉ, ମଧୁରତା ଏବଂ ମହାନତା ମଧ୍ୟ ଥାଉ, ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପରେ ନମ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଥାଉ। ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଅଧିକାରରେ କୁହ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଦୁଇଟିର ସନ୍ତୁଳନ ଥାଉ। ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୁଳନ ଥାଏ ସେଠାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଶବ୍ଦ କଠୋର ଲାଗିନଥାଏ, ମିଠା ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନମ୍ରତା ଉଭୟ ସନ୍ତୁଳନର କୌଶଳ ଦେଖାଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ସାଧନ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।